Okay, dear students, today we are going to learn the velocity time graph. Last time what we have discussed about distance time graph, or it also called as a position time graph. Now we are going to learn the second important graph, that is velocity time graph. Now we can observe the motion of an object with respect to two dimensions, velocity and time. As I mentioned here, that in terms of velocity time, again this x-axis denoted as a time, this y-axis denoted as a velocity. Okay, in terms of distance time, what, again this x-axis represent time, and in terms of y-axis we have to show the distance or position. Okay, now let's see. For the distance time graph, we have to show the different motions like uniform motion, non-uniform motions, and the object at rest. Now similar for that velocity time graph also, we have a different cases. See the case first, the velocity time graph for the uniform velocity. Second is uniform acceleration. Third one is velocity time for non-uniform acceleration, and last one velocity time graph for uniform retardation. So now again the uses of this graph, with the help of velocity time graph, in terms of position time graph, we can find that the slope of that position time graph gives us speed, while in case of velocity time graph its slope gives us acceleration. And one more point, that is about the area of velocity time graph gives us displacement. We will discuss this point later. Okay, so let's start with the first case, velocity time for uniform velocity. So for that, just check out this first case. I'm going to directly show you one velocity time graph here. See this velocity time graph for uniform velocity. Have you seen that properly? So this is a graph indicates, so here what they have given the description, that a train is moving with a uniform velocity of 60 km per hour for 5 hours. The velocity time graph for this uniform motion is shown in figure. So as this is a graph they already plotted over here. X-axis represent time is given in hours, the time given is 5 hours, and they have mentioned the uniform velocity 60 km per hour. Okay, so first, second, third, fourth, 5, 6, the time they have given, and the speed as we have taken 10, 20, 30, 40, 50 and 60, and they have mentioned that uniform velocity is going to constant, velocity does not going to change. Okay, so as I have plot a line parallel to this time axis, so it indicates what, here velocity does not change, uniform velocity does not change with respect to time. So this is an uniform velocity, that is velocity time graph for uniform velocity. As in the case of distance time, what we indicates that distance time graph, the line which is parallel to this x-axis, that is time, the object is at rest. But in velocity time graph, the line which is parallel to this x-axis, that is the time, the object is at a constant velocity, the velocity does not going to change simply. So this is the first case, velocity time graph for uniform velocity. So now how we can find out here? So here they have asked some questions. With the help of graph, how will you determine the distance covered by the train between the 2 and 4 hours? Now related with that graph, they are asking the questions. How will you determine the distance covered by the train between 2 and 4 hours? हे 2 ते 4 या 2 तासाच्या मध्ये किती डिस्टन्स कव्हर केलेलं आहे? So how we can solve that problem? So as we know that, for that, this figure like this one, speed is 60, so the time difference is what, 2 hours,
and the velocity is again a constant 60 kilometer per hour. How much distance? As we know that velocity is nothing but the displacement upon time. Here the displacement is nothing but the velocity into time, that we want to calculate the displacement. Velocity is given 16 kilometer per hour, time they are given, time difference is 2 hours, so this hour get cancelled, 120 kilometers. Have you got the answer of this question? How much distance they covered between 2 to 4 hours. In the same, they are asking one more question. Is there a relation between the distance covered by the train between 2 and 4 hours and the area of particular quadrangle in the graph? त्यांनी क्वेश्चन काय विचारलं की या 2 तासामध्ये जेवढं तुम्ही डिस्टन्स कव्हर केलेला आहे, आपल्या भाषेमध्ये आपण याला डिस्प्लेसमेंट म्हणतो कारण व्हेलोसिटी टाइम ग्राफ आहे म्हणून, हे डिस्टन्स आणि हा जो काही एरिया तयार झाला आहे या सेक्शनमध्ये, ह्यांच्यामध्ये काही रिलेशन आहे का? See, this quadrilateral has created A, B, C, D. Okay, this is nothing but the rectangle. As we know that the rectangle's area, we can find out this area of a rectangle, just length into breadth. Here length, that is about 60, and breadth is what about this 2. So what we got, 120 kilometer. So here what make the conclusion? This distance and area are same. Now third question, what is the acceleration of the train? Now here they are asking what is the acceleration of this graph. So as we know that, what do you mean by acceleration? Acceleration is nothing but the rate of change of velocity. So here now you can observe at any time whether the velocity is going to change. No, at first hour, second hour, at constant velocity they are going to move. So here A, as per the formula, A is equal to V minus U upon T. Here final and initial velocity is same, 60 for each and every hour. So this 60 minus 60 upon time, whatever we get, find 0. Acceleration is 0. Are you getting? Okay, now we'll move toward the second case, velocity time graph for uniform acceleration. Now previous one is what? Velocity time graph for uniform motion, uniform velocity. Now this is uniform acceleration. See the proper differences, uniform velocity and uniform acceleration. आपण डिस्टन्स टाइम ग्राफमध्ये फक्त एक केस बघितली होती की डिस्टन्स टाइम ग्राफ फॉर युनिफॉर्म मोशन, तिथं आपण फक्त युनिफॉर्म मोशन असा उल्लेख करत होतो. इथं आपण व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफमध्ये व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ फॉर युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी ही एक केस, व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ फॉर युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन ही एक सेकंड केस कन्सिडर करतो. आता या केसमध्ये बघा, सिम्पली अगेन दे हॅव गिवन द टाईम ॲज ऑलरेडी आय मेन्शन. कुठलाही ग्राफ करताना अगोदर जो टेबल तो त्यांनी दिलेला आहे, टाईम आणि व्हेलॉसिटीचा टाईम मेन्शन केलेला आहे त्यांनी. ठीक आहे, 5 सेकंद, 10 सेकंद, 15 आणि प्रत्येक सेकंदानंतर व्हेलॉसिटी कशी चेंज होत गेलेली आहे दे हॅव मेन्शन. ठीक आहे, हा टेबल घेऊन हा इथं ग्राफ ड्रॉ केलेला आहे. नाव यू कॅन सी दॅट ग्राफ प्रॉपरली. सो टाईम इज 0. According to that I have taken this value 5, 10, 15, 20 whatever may be there, मॅक्झिमम जे काय व्हॅल्यू घेतलेलं आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर व्हेलॉसिटी 5, ज्यावेळी 5 सेकंद होता त्यावेळी माझी व्हेलॉसिटी होती 8 मीटर पर सेकंड. म्हणून हा इथं एक पॉईंट प्लॉट केला. 10 सेकंदाच्या वेळी माझी व्हेलॉसिटी होती 16, म्हणून हा सेकंड प्लॉट. अशा पद्धतीने 15ला 24, अशा पद्धतीने मी हे पॉईंट प्लॉट करून ह्यांचा एक ग्राफ ड्रॉ केला. ह्यांचा मी एक ग्राफ, हे जे पॉईंट आहेत हे सगळे पॉईंट मी जोडून घेतले. हे सगळे पॉईंट एका लाईनमध्ये आले. ऑल पॉईंट्स कम्स ऑन अ स्ट्रेट लाईन. ऑल पॉईंट्स कम्स ऑन स्ट्रेट लाईन.
Now here how the word comes as acceleration. Again, the basic definition of acceleration. Whenever acceleration comes, whenever the velocity is going to change, at that time acceleration occur. Now let's take the first example here. At this first time, earlier here, if I take this first point, या केसमध्ये ॲक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू व्ही मायनस यू अपॉन टी. इथं व्ही म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी किती आहे, 8. हिअर आय टेक ऑन द नोटबुक. हिअर ए इज इक्वल टू व्ही मायनस यू अपॉन टी. या पॉईंटला फायनल व्हेलॉसिटी आहे 8. इनिशियल व्हेलॉसिटी किती होती, 0. I am going to write here directly v minus u upon t. ही किती आहे 8, इनिशियल होती 0. टाइम डिफरन्स किती आहे 5 minus 0 5. सो 8 by 5, वॉट एवर द आन्सर शुड बी दॅर. 8 upon 5. 5 1 जा 5, सिम्पली 5 1 जा पाठवले 3, 5 सक्क 30, 1.6. हिअर ॲक्सेलरेशन कम्स 1.6. नाव टेक ॲक्सेलरेशन ॲट धिस पॉईंट ए, या ठिकाणी. ठीक आहे, ह्याच्याशी मी कंपॅरिझन केली. ह्याची फायनल व्हेलॉसिटी किती आहे 16. हा पॉईंट माझा ओ. मी ओ ए या ठिकाणी ॲक्सेलरेशन फाइंड करतो. ओ एच्या ठिकाणी ॲक्सेलरेशन 16 minus 0, टाईम किती आहे 10. 16 upon 10 म्हणजे किती आला 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. या पॉईंटला पण 1.6 आला. ठीक आहे, मी दुसरा पॉईंट घेतो बी. या ठिकाणी ॲक्सेलरेशन कम्पेअर विथ इनिशियल 32 minus 0, 32 minus 0 अँड टाईम इज वॉट 20 minus 32 upon 20, दॅट इज अगेन 1.6 मीटर पर सेकंड. हिअर ॲक्सेलरेशन इज गोइंग टू ऑकर. इथं व्हेलॉसिटी चेंज होत गेली आहे आणि ती व्हेलॉसिटी ठराविक स्पीडनं बदलत गेलेली आहे. मगाची जी केस होती युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी, या केसमध्ये व्हेलॉसिटी चेंज होत नव्हती, व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट होती, म्हणून या केसमध्ये ॲक्सेलरेशन होत नाही. परंतु या केसमध्ये व्हेलॉसिटी ही ठराविक सेकंदानंतर, दर 5 सेकंदानंतर ठराविक ॲक्सेलरेशन जे आहे 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर या स्पीडनं चेंज होत जाते. म्हणजे प्रत्येक सेकंदानंतर साधारणपणे 1.6 मीटर 1.6 मीटर 1.6 मीटरनं ती इन्क्रीज होत गेली आणि कॉन्स्टंट. म्हणजे प्रत्येक सेकंदानंतर, म्हणजे असं नाही की पहिल्या 5 सेकंदामध्ये 1.6 आणि दुसऱ्या 5 सेकंदामध्ये 2.6, असं नाही. पहिल्या 5 सेकंदामध्ये किती 1.6, दुसऱ्या 5 सेकंदामध्ये सुद्धा 1.6. म्हणजे प्रत्येक टायमानंतर, प्रत्येक सेकंदानंतर ठराविक अंतर, सेम अंतर हे वाढत गेलेली आहे, म्हणून युनिफॉर्म. फक्त ॲक्सेलरेशन का म्हणायचं, कारण इथं व्हेलॉसिटी बदलत गेली. आणि युनिफॉर्म का म्हणायचं, तर प्रत्येक वेळेला तीच ॲक्सेलरेशन सेम आले, म्हणून युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. लक्षात येते. ठीक आहे, मग आता याच्या रिलेटेडसुद्धा काही क्वेश्चन्स त्यांनी विचारलेले आहेत. सिम्पली द व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ ॲज शोन हिअर. आता ह्या केसमध्ये ठीक आहे, मग अशी आपण सुरुवातीला डिस्कशन केलं होती की व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफमधचा स्लोप मला काय सांगतो. सी दॅट द व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ इज युजल इट्स स्लोप गिव्ज अस ॲक्सेलरेशन. स्लोप गिव्ज अस ॲक्सेलरेशन. आपण स्लोपची कन्सेप्ट काय पाहिली होती की नॉर्मली आपण स्लोप काय सांगतो, स्लोप इज नथिंग बट y अपॉन एक्स. डिस्टन्स टाईम ग्राफमध्ये ठीक आहे, वाय ॲक्सिस काय रिप्रेझेंट करत होता, डिस्टन्स, आणि एक्स ॲक्सिस रिप्रेझेंट करत होता टाईम. सो डिस्टन्स अपॉन टाईम इज नथिंग बट द स्पीड. बरोबर आहे. मग व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफमध्ये वाय ॲक्सिस रिप्रेझेंट करतो आहे व्हेलॉसिटी. ठीक आहे, आणि टाईम ॲक्सिस एक्स ॲक्सिस रिप्रेझेंट करतो आहे टाईम. मग या केसमध्ये ह्याचा स्लोप काय सांगतो, तर या केसमध्ये मात्र ह्याचा स्लोप हा काय सांगतो, ही जी काही व्हेलॉसिटी आहे ती चेंज होत जाते. ही व्हेलॉसिटी चेंज होते, कारण आपण 2 प्रकारची व्हेलॉसिटी बघितली, इनिशियल आणि फायनल. आणि ही व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम चेंज होते, विथ रिस्पेक्ट टू टाईम चेंज होते, म्हणजे व्ही मायनस यू अपॉन टी. आणि जी व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम चेंज होते, दॅट इज नथिंग बट, दिस रेशो इज नथिंग बट द ॲक्सेलरेशन. दिस रेशो इज नथिंग बट द ॲक्सेलरेशन. म्हणजे व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफचा स्लोप काय देतो, ॲक्सेलरेशन.
आणि पोझिशन टाईम किंवा डिस्टन्स टाईम ग्राफचा स्लोप काय देतो तर स्पीड. लक्षात आलं. म्हणजे व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफचा स्लोपवरून आपण ॲक्सेलरेशन फाइंड करू शकतो. दुसरी गोष्ट एरिया म्हणजे त्याच्या ग्राफचा जो काय एरिया आहे तो एरिया काय मेन्शन करतो तर डिस्प्लेसमेंट. जर ती व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ मेन्शन केला असेल तर त्याचा एरिया मेन्शन करतो डिस्प्लेसमेंट. आणि जर तो स्पीड टाईम ग्राफ दिला असेल तर त्याचा एरिया मात्र डिस्टन्स. कारण आपल्याला माहिती आहे परत एकदा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम आणि व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. ठीक आहे. आता या केसमधल्या न्यूमरिक ह्या केसमध्ये त्यांनी काय क्वेश्चन्स दिलेत बघा. सिम्पली क्वेश्चन्स. द व्हेलॉसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाऊंट in equal interval, thus this is an uniform acceleration in accelerated motion. Okay, how much does the velocity changes every 5 minutes. ठीक आहे. आता हे त्यांनी टाईम सेकंदामध्ये दिला आहे. 5 सेकंदानंतर एवढी होती. प्रत्येक 5 मिनटानंतर किती होईल दॅट वी कॅन कॅल्क्युलेट. ओके. अगेन हिअर वन मोर क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट. दे हॅव आस्किंग वी हॅव टू यूज द ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. तर या केसमध्ये ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी त्यांनी विचारले फॉर दिस युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. दे आस्किंग द ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी in terms of A, B. See here from the graph we can determine the distance covered by the car between the 10th and 20th second. आता त्यांनी बघा मगाच्या केसमध्ये जसं ह्या 2 सेकंदामधील डिस्टन्स आणि एरिया विचारला होता तसंच या केसमध्ये या प्रॉब्लेममध्ये त्यांनी काय विचारलं आहे की वी कॅन डिटरमाइन द डिस्टन्स. हे 10व्या ते 20व्या सेकंदाच्या दरम्यान आपण किती डिस्टन्स कवर केलेला आहे. डीड इन द केस ऑफ ट्रेन इन द प्रिवियस एक्झाम्पल. द डिफरन्स इज दॅट व्हेलॉसिटी ऑफ द कार इज नॉट कॉन्स्टंट. आता या केसमध्ये व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे का नाही. मगाच्या केसमध्ये व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट होती. आता या केसमध्ये व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट नाही आहे. बट द कंटिन्युअसली चेंजिंग बिकॉज ऑफ युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. इन सच केसेस वी हॅव टू यूज द ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. आता या केसमध्ये मात्र आपण ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी फाइंड करायची. मगाच्या केसमध्ये तिथं व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट होती म्हणून आपण डायरेक्ट फाइंड करताना म्हणजे प्रिवियस एक्झाम्पल जे होतं या केसमध्ये हे व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट होती. हे डिस्टन्स आपल्याला माहीत होतं की 2 तास आहे. टाईम इंटू दिस व्हेलॉसिटी इट गिव्स सिम्पली डिस्प्लेसमेंट. पण या केसमध्ये आता मात्र बट नाव इन दिस केस व्हेलॉसिटी इज गोइंग टू चेंज. सो फॉर दॅट हाऊ टू गेट दॅट वी फाइंड आउट द ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. या केसमध्ये ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी फाइंड करायची आपल्याला. मग ते ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी कशी फाइंड करणार आपण. लेट्स सी द ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी ऑफ द ग्राफ 10व्या सेकंदापासून 20व्या सेकंदापर्यंत. 10व्या सेकंदाला माझी व्हेलॉसिटी होती 16 आणि 20ला गेली 32. ठीक आहे. मग या केसमध्ये मी पहिल्यांदा ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी फाइंड केली इनिशियल अँड फायनल. तर ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी फाइंड करायची अजून एक पद्धत इनिशियल फायनल प्लस 2 डिवायडेड बाय 2. 32 अधिक 16 भागिले 2. 32 16 48 48 भागिले 2 24. ठीक आहे. हे आलं माझं ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. आणि टाईम किती आहे 10 दुने हा 10चा फरक आहे. डिस्टन्स कवर्ड 10 सेकंड. सो 24 मीटर पर सेकंड इंटू 10 दॅट इज 240 मीटर. म्हणजे एवढ्या ह्याच्यामध्ये किती डिस्टन्स कवर केलं तर 240 मीटर. 240 मीटर. ठीक आहे. मग हे परत मागासारखंच अजून एक दुसऱ्या पद्धतीने आपण हा जो काही तयार झालेला आहे क्वाड्रिलॅटरल एक असा त्याच्या एरियावरनं फाइंड करू शकतो. मग त्याचा एरिया कसा फाइंड करणार तर त्यासाठी त्यांनी परत काय सांगितलं आहे की हा जो काही शेप तयार झालेला आहे हा जो काही तर शेप तयार झाला ह्याचा एरिया फाइंड करण्यासाठी आता हा पर्टिक्युलर कुठला शेप नाही परंतु हा एक शेप जर मी घेतला ठीक आहे स्क्वेअर. ठीक आहे. हा एक आणि हा एक ट्रायंगल. ह्या दोन्हींचे मी ॲप्रोप्रिएट एरियाज फाइंड करू शकतो. ठीक आहे. सो मल्टिप्लाइंग दिस बाय सो फॉर दॅट मग टोटल एरिया किती झाला. टोटल एरिया पहिल्यांदा ABCD इट कन्सिस्टिंग ऑफ एरिया ऑफ AECD. AECD हा एक आणि हा ट्रायंगल. मग ह्याचा एरिया कसा फाइंड करणार
see that it is in what is it is in square, the area of square, okay, and it is about the area of triangle. See that आता ह्या पूर्ण याचा एरिया कसा फाइंड करणार, तर हा परत एकदा रेक्टँगल हा आणि हा ट्रायंगल. हा रेक्टँगलचा एरिया फाइंड करायसाठी लेंथ इंटू ब्रेड, ह्याची ब्रेड झाली ही 10 आणि ही 16. सो सिम्पली दिस रेक्टँगल, the name is ADCE, it is 10, it is 16, so L into B, 16 into 10, that is 160. And now the second area, the triangle ABE, या केसमध्ये its area 1/2 base into height. So 1/2 base is equal to 10, height is about, see that height is 16, 32 minus 16, that is 16. So now area both 160 plus 80, that is 240 meter. That is again similar to our earlier what we have calculated. Okay, so that is about the velocity time graph for uniform acceleration. Okay, now let's see the third case, velocity time graph for non-uniform acceleration. So for that, again first we know this time and velocity as a table. So within the 5 second earlier its velocity is 10 meter per second. Then for the next 5 seconds its velocity is going to decrease, that is comes as 5 meter per second. Then next for 5 it is goes for 20. Then for next 5 seconds it is go for 15. So here I again draw this graph or this velocity time graph. And now what I noted that for both are, first is 0, time 0, velocity 0, this is the starting point. Then for the first 5 seconds my velocity is as a 10, so this is my one point I given as A. For the second 10 seconds the velocity goes down, it's B, so this is the second. Similar for this third, for the 15 it's 20, and the last for 20 seconds it goes. Now if I join this all points, my graph, see that my graph looks that way, getting? So you can notice that. Now here the line is not a straight line as like in uniform acceleration. Here earlier it indicates what, this OA. Now let's see, now again observe carefully, this OA represent increase in velocity, okay. Then AB represent decrease in velocity, okay. So the decrease in velocity in the sense nothing but the retardation, as we know that whenever the velocity is going to decrease, in that case acceleration, here also acceleration take place, velocity वाढली acceleration झालं, पण ते कसं acceleration झालं, पॉझिटिव्ह acceleration झालं, ठीक आहे. 0 पासून 10 पर्यंत गेली ह्यावेळी ए ओ ते ए, परंतु ए पॉईंटपासून बी पॉईंट येत असताना ज्यावेळी माझी वेलॉसिटी 10 होती, बीला येताना ती 5 झाली, माझी वेलॉसिटी कमी झाली, म्हणजे इथं माझं निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन झालं. इथं काय झालं, माझं निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन, म्हणजे त्याला आपण रिटार्डेशन असं म्हणतो, त्याला आपण रिटार्डेशन म्हणतो. परत या केसमध्ये बी टू सी जात असताना आपण काय ऑब्झर्व करतो आहे की परत वेलॉसिटी वाढली, म्हणजे पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन झाले. परत सी टू डी येताना वेलॉसिटी कमी झाली, म्हणजे परत निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन झाली. मग अशा पद्धतीने जो ग्राफ येतो दॅट इज कॉल्ड एज अ नॉन युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. इट्स कॉल्ड एज अ नॉन युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. आर यू गेटिंग? ओके, थँक्यू.